इसे दौरान 1996 में एक तहकीकी मकाला लिखा इकबाल के उत्ते तन दर शेर इकबाल की शायरी में तंज़ियात। ये मकाला अलहमदुलिल्लाह मेरा दुनिया का पहला मकाला सी जिहड़ा इस मौजू ते सी। ते यूनिवर्सिटी में बड़ा एप्रीशिएट किया और नाल MPhil की डिग्री अवार्ड की। वाह जी। कि दुद्धू चक तकरीबन 1664 के करीब का आबाद ये कस्बा बड़ा पुर आबाद कस्बा है। उस जमाने से गिरदो नवाब तमाम कस्बे से इन्हें अहाता किया कंजरूड़ पसरू अपना सनखतरा सुखो चक कोट नैना दुध चक इन्हों चो एक कस्बा जरा सी ना इन्हों तो भारी सी। इस कस्बे दी 3 चीज़ां बड़ियां मशहूर गुलाब के फुल, अच्छा पौंदा कमान, ठीक है, रेशम के कीड़े सब चीज़ां जड़ियां नापीद हो गई। ना फुल मिलते हैं, ना पौंदा कमान मिलता, ना रेशम के कीड़े मिलते हैं। बामा, कसाना, लांडरा, पंडोरी, हाँ जी, शेखपुर, चकड़ा, बरवाल, पिंडी, फिर इधर मानचुन, लड़ियाल, इधर टंडूरा, इस तो बड़ी दूर तक तख्तियाल महंगरा जी, फतवाल जी, बड़े बड़े अमीर लोग सी। एक डिप्टी अमर सिंह सी, वो बड़ा उदी जमीन सी, वो बड़ा इतने सावन शाह सी, साउन शाह उदा बड़ा कारोबार सी जरा सूजूकार जी जी शाहूकार सी। हाँ, बोर्ड ते पिपल के दरख्त बहुत ज़्यादा सी। अच्छा, क्योंकि हिंदू ਜਿਹੜੇ ਸੀ ना वो 2 दरख्तों अपने मजहबी दरख्त समझे सी। हिंदू हो के पीपल काटे किस बुत जन्म सुधारेंगे उन्होंने जे कि हिंदू पीपल को कटते नहीं सी। जी जी, बोर्ड के दरख्त इतने से ज़्यादा, पीपल के दरख्त ज़्यादा सी, लेकिन मरूरी अयाम के कुछ डिग गए कुछ कटे। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग आए भी उन्होंने चो एक साउन शाह की बीवी सी राम प्यारी। वाह। असीं जिसलिए असां उन्होंने देखा ना कि सानू समझ गई कि 5-4 साल की उम्र थी, लेकिन उत्थे उन्होंने दवाइयां दी चीज़ां नहीं मिली। अच्छा, वो बड़ी परेशान। तो उन्होंने किसी ने पूछा भी कि तुसीं उत्थे की करने, तो इनकलाब का मतलब होंदा मुनकलिब होना, थल्ले जमीन उपरों इन्हें धुप्प नहीं थल्ले। हाँ, वो कहने लगी कि इत्थे ते असीं बड़े शाह बनोटी करते सी, उत्थे असीं खड्डी बुनदे, मेरा पेड़ा खड्डी बुन के और ज़ात तो इको ही है। और सब तो बड़ा मजहब इंसान है। अगर तुम एक इंसान इंसान ही नहीं समझ किवें यार तुम अपने मजहब का प्रचार करोगे, उन किवें तुम मायल करोगे, किवें राघव होगे, यह चीज़ां। ठीक है जी सर, मुश्किल है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मुयसर नहीं है इंसान होना। सही है जी। मैं इस वेले मौजूद हाँ जी पिंड दुद्धू चक। बड़े अरसे तो ख्वाज सी और दुद्धू चक के सराउंडिंग काफ़ी सारे पिंडों का मैं इंटरव्यू किया, पार्टीशन ते किहड़े लोग आबाद सन। और जद भी जिक्र आया कि बई तुहानू इत्थे लागे तक कस्बा किहड़ा लगदा सी जित्थों तुसीं सौदा सरफ लैन जांदे सो, ते दुद्धू चक दा नाम आया। और मेरी बड़ी ख्वाहिश सी कि मैं इस पिंड का विजिट करा, वो मैं कस्बा जाके वेखां कि जिहड़ा जफरवाल शहर तो भी पहले दा सी। खैर वो बाद का एक अलहदा मैटर है कि इसदी तरक्की क्यों नहीं कर सकिया, ये पिछे की वजूहात ने। पिंड दुद्धू चक पहुँच गए। 2-2.5 घंटे की स्ट्रगल तो बाद एक बजुर्गों बारे सानू दस पई कि तुसीं उन्हां तो जाओ जी, वो तुहानू कोई दसणगे गलबात कि पिंड दुद्धू चक किवें दा पिंड सी और इहदे विच वसन वाले लोग किहड़े सन। और साडे सामने जो शख्सियत विराजमान है, असीं इन्हां नाल अपनी गलबात का आगाज़ करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है सर, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, रब दा बड़ा करम है। हाँ जी, की नाम जी अपना? प्रोफैसर अता मुहम्मद। प्रोफैसर अता मुहम्मद, माशाअल्लाह जी। वाला साहब का नाम? मियां फतेह मुहम्मद। दादा जी का नाम? पुन्नू खान। पुन्नू खान। इस तो उपर भी जानते हो बुजुर्गों के नाम? जरूर नाम लवो जी। बीरू खान। अच्छा जी, ग्रेट ग्रैंड फादर? हाँ जी। अच्छा जी। उसके बाद मान खान। वाह। उसके बाद बावन खान। वाह जी वाह, बहुत आला। जद्दी पिंड दुद्धू चक नहीं, हाँ, JNK की ऑक्यूपाइड रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर थी, कस्बा बरवाल। कस्बा बरवाल, ठीक है। 1947 के मुहाजिर? हाँ मुहाजिर, JNK, फ्रॉम JNK। जी जी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ संभाल है भी अपने पिछले पिंड दी? नहीं कोई नहीं, पैदाइश बाद? मेरी 1.5 साल उम्र से हो।
ठीक है 1.5 ਸਾਲ ਉਮਰ जी जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਬਾਈ ਮੂਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਤਾਲੀਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵੋ 1962 ਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਫਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਰਜ਼ ਇਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਜ਼ਿਲੇ ਫਾਰਸੀ ਕੀਤਾ ਵਾਹ 1963 ਚ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 1964 ਚ ਫਾਜ਼ਿਲੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਦਾਲਤਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਓਟੀ ਟੀਚਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਓਟੀ ਟੀਚਰ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ 'ਚ ਬਤੌਰ ਓਟੀ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਦਰੀਸੀ ਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਫਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਏ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 1967 ਚ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਨਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ 1977 ਚ ਹੂੰ 1977 ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ 1978 ਚ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਚ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਮੈਂ ਐਮਏ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾਹ और जी। तमाम यूनिवर्सिटी टॉप करके गोल्ड मेडल नासिरुद्दीन उदापुरी गोल्ड मेडल हासिल किया वाह जी वाह वाह ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1982 ਮਾਰਚ 1982 ਚ ਮੇਰੀ ਬਤੌਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ठीक ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਤੌਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ 15% ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਏਪੀ ਦੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰਾ ਚूंकि ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਮੈਡਲ ਵੀ ਸੀ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 18ਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ डिग्री कॉलेज जफरवाल उस वक्त ही इंटर कॉलेज ਸੀ जी 1999 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2003 ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਚ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ 19 ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬੱਦੂ ਮਲੀ ਚ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ठीक है ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1996 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਦਰਸ਼ੇਰ ਇਕਬਾਲ की शायरी में तंज़ियात ਇਹ ਮਕਾਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸੀ ਵਾਹ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਟੀਚਰ ਉਰਦੂ ਟੀਚਰ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ 12-13 ਸਾਲ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਹਾਲ ਇਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਜਾਰੀ जी जी हाँ गाहे बगाए दोस्तों के कुछ अल्फाज के मुतालिक कोई चीज़ आदियाँ नहीं टेलीफोन या कोई दोस्त आ जाता तो अलहमदुलिल्लाह उसकी रहनुमाई करते जी जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह सर मुतलाशी रहे तुसी नहीं मुतलाशी नहीं तलाशी मुतलाशी होता गुम करने वाला हाँ तलाशी जुस्तजू करने वाला जी जी चलो माशाल्लाह जी माशाल्लाह ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਵਾਜ਼ ਚੌਹਾਨ ਰੂਪ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ कोई 4 लाइनी इकतबास भेजा जिसमें क्या कि दुद्धू चक तकरीबन 1664 के करीब का आबाद ये कस्बा बड़ा पुर आबाद कस्बा है
हाँ उस जमाने च गिरदो नवाब के तमाम कस्बे ते इन्हें अहाता किया था। कंजरूड़, पसरू, अपना की है जी सनखतरा, सुकोचक, कोट नाना, दुध चक, इन्हों चों एक कस्बा जरा सी ना इन्हों तो पहाड़ी सी दुधू चक पर। अच्छा। बल्कि बार्डर तक बैरियां कोलियां तक लोग सौदा सरफ खरीदने दुध चक आते। हुण दुधू चक दे तनजुल दी की वजह बनी कि मनत बिगान गाना नाल हरचे बामन कर आशलक इन्हीं दुधू चक दे विच ये होया कि जैसे जैसे जब लोग पैदल सफर करते सी बड़ी बड़ी दूरों में लोग जाते साढ़े नाल बैरियां कोलियां तक दे बच्चे इत्थे पढ़ते सी अपना चंगी हैंसवाला दे बच्चे इत्थे आते विद दी टाइम पैसेज ऑफ टाइम दूसरे कस्बे में सहूलतां मिलदियां गईयां वो सड़क दे नाल मुनफक होंदे गए ये सड़क तो मुनकते होंदा और अज ये कस्बा जिहड़ा है पसमानदगी का शिकार है दूसरे कस्बे आबाद। मैं कई दफा पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकिया अपने ऑनरेबल दोस्त जेह्ड़े अरबाबे बस्तो कुशाद ने शकर जो बलवाल चो भी एक दो दोस्त आए अपने अपने उन्होंने कहा भी अगर तुसीं सानू एक पुल जिहड़ा ना वो बामे साइड दे उत्ते दे दिओ ना ते साडा कस्बा जिहड़ा ना ये नूरकोट ते शकरगढ़ दे बराबर हो सकदा। अच्छा। इस कस्बे का सीनागश्त बाहर तहकीकिया तक पता चलिया कि इत्थे एक पुल भी मंजूर होया सी 8 करोड़ के करीब का रुपया भी होया सी मंजूर होया सी ते इहदा नक्शा भी बनया सी जिहड़ा कि एक दोस्त ने उत्थों दे पिंड केड़ा की है चकड़ दे को वसील कोल मेरे बेटे ने इहदा नक्शा भी देखा। अच्छा। लेकिन पता नहीं किदी नज़र खा गई कि पुल जिहड़ा ना उन्हें इत्थे इस्तादा होना मुनासिब नहीं बन जा कोई होर जगह चले जाफर खुर्द बोलदो ते उस इस कस्बे दी 3 चीज़ां बड़ियां मशहूर गुलाब दे फुल। अच्छा। पौंदा कमान ठीक है रेशम दे कीड़े वो सब चीज़ां जड़ियां नापीद हो गई ना फुल मिलते हैं ना पौंदा कमान मिलता ना रेशम के कीड़े मिलते हैं। इत्थे सन 47 के बारे लोअर मिडल स्कूल थी। ठीक है। लोअर मिडल स्कूल थी मिडल स्कूल नहीं बन सके लोअर मिडल जड़ा 6वीं क्लास तक। ओके ठीक है। मैं अपने दोस्त अपने उस्ताद मुफ्ती को पूछा कि इत्थे स्कूल क्यों नहीं बनया। मेरा पिंड जम्मू कश्मीर उस जमाने जिथे मिडल स्कूल थी। अच्छा। उस जमाने मैं क्या ये बड़ा बड़ा कस्बा है इत्थे क्यों उन्हें आख्या इत्थे एक दफ़ा राउंड अबाउट 19वीं सदी के कोई 10 साल कबल या बाद इत्थे एक स्कूल तहसील शकरगढ़ की गुरदासपुर में मिलया मिडल स्कूल इतों किसी ने जगह नहीं दी मिडल स्कूल वास्ते फिर ये स्कूल उन्होंने बेखौल ये स्कूल गमटाले जगह गमटाले वाले कितनी जगह दी और स्कूल मिडल से जगह फिर हाई हो गई। मैं जो असिस्टेंट प्रोफैसर थी मैं गया उत्थे अपने गुजराले उतों मैंने डायरैक्टर कहने लगे कि 3 स्कूलों की मंजूरी आई है कंजरूड़ तलवंडी पिंडरा दुधू चक इंटर कॉलेज जो डिवेलप होकर डिग्री कॉलेज बनते तुसी अपने पिंड चों कोई सानू 4 किले जगह लै मैं बड़ी कोशिश की लेकिन जगह नहीं मिल सकी। दोबारा वो मैनू गया प्रोफैसर साहब इंज करो कि एक इमारत दे दो जो 5-7 कमरे होने तो वो कॉलेज तैयारी कर दी फिर नोटिस लेकिन वो इमारत भी नहीं सानू मिल सकी। सूए की बदकिस्मती कि 3 स्कीमां लैके हुई एक कस्बा जरा अजे तक तशनगी का शिकार। सर किस्सा मुख्तसर कि पाकिस्तान बनन तो पहले बड़ियां लहरां बहरां सन पाकिस्तान बनन तो बाद हिंदू लोग जो इत्थे दुकानदार सन शौकारा करते सन मतलब परचून दियां दुकानां सन उन्हां दे जाण तो बाद जो वक्त दे नाल ए भी मतलब कि डाउन हुंदा गया तनज़ुर दा शिकार हुंदा। जी जी ते तुसी दस्सिया कि एक दे च तुसी मेन वजह दसी और जो मैं भी मतलब कि वेख्या सुनिया इत्थों दे मुकामी लोकां कोल यार इन्हू मेन रूट टच नहीं करदा एक हाँ सड़क और अगर अजे भी बस्तो बाबे बस्तो को साडी दस्त बस्ता इस्तदा है कि सानू कुछ ना देन सानू ते एक पुल दे देन ते उन्हां दी बड़ी मेहरबानी होएगी और ये लोग ताहियात उन्होंने याद करेंगे और शायद एक कस्बा जड़ा ना जरा पसमानगी का शिकार है ते शायद करवट लैके ये भी उठ खुले ते दूसरे कस्बे दे नाल बराबर हो सके। जी दुधू चक के जेडे सराउंडिंग पिंड ने या फिर दूसरे लफ्जां च कह लो कि जेडे लोग इत्थों सौदा सलफ लैन आंदे सन वो तो खैर बहुत ज्यादा पिंड होणगे लेकिन मैं चाहना कि तुसीं जेडे गुआंढी पिंड ने उन्हां दे नाम एक दफा ले लो। देखो इत्थे बामा कसाना लांडरा पंडोरी हां जी शेखपुर चकड़ा बरवाल पिंडी फिर इधर मानचुन सजा लड़ियाल इधर दे पिंड टंडूरा
हम्म। ये इस बड़ी दूर तक दे तख्तियाल सुदा महंगरा जी फतवाल जी फतवाल बबराल जी बड़ी दूर तक दे लोग इत्थे चेचियां ठीकरियां बल्लभ खाना ये सारे लोग इत्थों आन के ना सौदा खरीदते चेचियां भी पहले हिंदू बिल्कुल सही। चलो खैर अपनी उम्र भी कोई उदों जानी सी छोटे सो बजुर्ग उधरों आए हाँ जी ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ, ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਉਹ ਕਿਆ ਆ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਲੋਕ ਸਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਬਾਦ ਇੱਥੇ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸੌਨ ਸ਼ਾਹ ਸੌਂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦੋਗਾ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ ਸੀ ਬੜਾ ਆਬਾਦ ਕਸਬਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਵਾਨ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਸਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਹੀ। ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰਲਵੇਂ ਸਨ ਰਲਵੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਲਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੱਪੜਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਨ ਹਕੀਮ ਸੀ ਬੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਤਿਬ ਸੀ। ਵਾਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹਕੀਮ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁद्दीन ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਕੀਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮ ਹੋਏ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਬ ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੋ ਤਲਾਬ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਤਲਾਬ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਤਲਾਬ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਤਲਾ ਠੀਕ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਦੀ ਦੱਖਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਤਲਾ ਹਾਂ ਤਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਲਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਤਲਾ। ਮੀਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਤਲਾ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਬਸ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁੱਠ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਹਿਲੇ ਦੀ ਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਸਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ side ਬਾਹਰ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਾੜ ਸਾਈਡ ਕਾ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੋ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਸਜਿਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਇੱਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ और इब्राहिम ਦੀ ਅਭੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜਰ ਨੇ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਕੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਜਾਤ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗਲੀ ਮੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮਾਧ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਲਕਾ ਇੱਕਾ ਦੁਕਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਲਕੇ ਵੀ ਆ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਲਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਖੂਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਲੈ ਲੈ ਠੀਕ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਲਾ ਦੋ ਮੇਲੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਸੌਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਸਹਿਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਔਰ ਆ ਮੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ
ਠੀਕ। ਗਲਤੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸੈਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਲਾ। ਠੀਕ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਨ ਖਤਰਾ ਰਤਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਆਪਣੀ ਮੇਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ? ਬੜੇ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆ ਠਹਿਰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਠਹਿਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਕਦੀਮ ਦਰਖਤ ਹੋਏ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਰਖਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਪੀਪਲ ਕਾਟੇ ਕਿਸ ਬੁੱਧ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੂਰੀ ਅਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਗਏ ਕੁਝ ਕੱਟੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਆਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਘੁਮਿਆਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਮਰੂਰੀ ਅਯਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਰਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਗਾ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਧਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ SST ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 70,000 ਨਾਲ ਲੈਂਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਲੈਂਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਗਿਰਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ 2,000 ਦਿੱਤਾ 3,000 ਤੇ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ 45,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5,000 ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੇਕਿਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਆਬਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਹੀ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਡਾਕਖਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਖਾਨੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਤਬਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਰਫ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਅੰਸਾਰੀ ਤਾਲੁਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਜ਼ੁद्दीन ਵੀ ਅੰਸਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਰਫ ਬੰਨੀ ਇਸਮ ਜਰਗਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ।
ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਰਗਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮੀਆਂ ਉਮਰਦੀਨ ਨਿਸਾਰੀ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁद्दीन ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੇਹਰਦੀਨ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਵੇ ਬਰਸਗੀਰ ਹੈ ਦੋ ਮੁਲਕ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਦਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹੋ ਇਸੇ ਮਖਮੇ ਸੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ अगर तकसीम भी हुई तो ऐसा नहीं सख्त किस्म की उलझन नहीं होनी कि तो ना जा सकी सब दोनों तरफ आना जाना मुमकिन हो तो असी फिर इत्यादि कीमती समान ही अपना दबा कीमती समान भी इतने दबा गए इसे वही ज़हन है बना ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾ ਸ਼ੱਗਾ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਮਾਰ ਧਾੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਚੱਕਣੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਲਾ ਭਾਵੜਾ ਜੋ ਮੱਲਾ ਭਾਵੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮੱਲੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਸਲਮ ਸੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਦੇ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਹਾਂ ਸੀ ਨਕਤੀ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਉਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ ਤੇ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨਕਲਬ ਬਣਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਬਲੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਬਨੋਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦੇ ਮੇਰਾ ਪੇੜਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਉਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨਾ ਗਜ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੰਜਲਾਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਗੁੰਜਲਾਲ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਦੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ तो कोई लंबी चीज ये अदरवाइज जैसे छोटी सी बन मिली है नहीं मिली बारा आए हिंदू कम्युनिटी आई है थी ठीक है ते वो आए ने कुछ मिल गया है कुछ नहीं मिला कई खालियत जी जी ठीक और एक कस्बा बड़ा आबाद थे अमीर कस्बा सी खतरियां जी जी और अपने बुजुर्ग J&K जम्मू कश्मीर तो बिलोंग करते सन ठीक है बुजुर्ग याद करते सन अपना इलाका पिछला बहुत याद करते अच्छा बल्कि मरते दम तक आखिर दम तक जेडे सी ना वो जेडे ना गड़बड़ तड़प सी कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੈਸਾ ਇਲਾਕਾ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਨ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਘਰ ਪਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਤ ਹਮੀ ਨਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੜਪ ਸੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਫੁੱਫੋ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਦਾਮਨ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਾਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਸ਼ੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ। ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਛੁਪੇ ਨੇ ਤੇ इर्द गिर्द हिंदू बलवाई जड़े फिर रहे हैं और ऐसा वक्त भी आया कि और हालांकि बच्चा सब तो अजीज चीज़ होंगी है, जिस तरह के सेनागश्त गल सुनिया ने बच्चा अजीज चीज़ होंगी, लेकिन देखा कि बच्चा चीखेगा तो सू मान के मार देंगे उन्हें बच्चे का गला दबा। ऐसे दिल दोज ते दिल खराश वाकयात भी हुए। जी 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 साढ़े जे बिलखसूस JNK ऑक्यूपाइड के लोग हैं ना, कोई घर ऐसा नहीं जिसका कोई शहीद नहीं हुआ या कोई पीछे नहीं रह गया। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬਾਬੇ ਬਸ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮਾਲੀ ਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ गैस की पाइप साढ़े लागू नहीं गुजर रही है। जे अगर गवर्नमेंट कते अरबा व्यवस्था के साथ कोई निगाह करम फरमान तो ये भी बड़ा साढ़ा हल हो सकता है, लेकिन सरे तो सानू पुल की जी ना बहुत बड़ी जरूरत वो बहुत ज़रूरत है इस वे जी जी ज़रूर जी ज़रूर। बाकी आलमोस्ट तकरीबन सारियां गल्लां साढ़ियां तुहाडे नाल हो चुकियां ने। तुहाडी ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ हो सकता है जो तुसीं नाम लिया अमर सिंह दा अमर सिंह गांव कोई नस्ल तक पहुंचे, क्योंकि साडा तजुर्बा वैसे कुछ इंटरव्यू ऐसे कीते उन्होंने कहा जिन्होंने बुजुर्गों ने जिन्हों का नाम लिया वो मेरे नाना जी सन, वो मेरे दादा जी सन, वो मेरे दादे के भाई सन, क्या मेरी इन्होंने बुजुर्गों ने तुसीं गलबात करवा सकते हो? इसे तरह ही तुसीं राम प्यारी एक बीबी का नाम लिया है ना, अगों गांव उन्होंने नस्लों तो फिर तुहानूं पता चलदियां ने, ते अगर कोई बंदा साडे नाल कोई लिंक करदा है ना जिहड़े सावन प्यारे राम प्यारी इन्हां दे ताल्लुकात जी मैं सुनी वो भी श्रीनगर की सुने इनके मियाँ बीवी जी, और वो औरत जी ना वो हर 2 घंटे बाद लिबास बदलती सी, इन्नी अमीर आदमी सी। अच्छा लेकिन माइग्रेशन के बाद इनकलाब के बाद मेरी हालत बड़ी बदली। वापस अपनी गल ते एक तुहाडी गलबात उधर भी जानी है पारले पासे तार तो पार ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ना गल करेंगे तो मुझे तो फिल्म होगा इंशाल्लाह मैं अपनी इल्म और अपनी दस्तरस के मुताबिक इस पिंड दी हिस्ट्री जी। और सर आउट ऑफ द रिकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਸੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ? मैं वैसे ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਛਾ करनी चाहिए सी इतना बड़ा कुछ, और बड़े बड़े आबाद ते अमीर लोग सी इतों दे हिंदू कम्युनिटी। हाँ ठीक है ठीक है। ताकि उन्होंने बाद उन्होंने यादा जिस तरह के दत्ता ने स्कूल बनाया कंजरूर, हाँ जी, अजे तक लोग कहते हैं कि दत्ता ने बड़ी कोशिश की जी 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 जी। और पिछे जी मैं कंजरूर स्कूल की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, प्लस उतों के जो स्टूडेंट सन जी जी उन्होंने नाम नहीं मेरे जहन च आ रहा, दो भी दाती सन अंकल जी दत्तबाड़, हाँ जी। तो उन्होंने सानूं दस्सिया कि बाकी स्कूल एज इट एज उस हाल मौजूद और मेरा फलां क्लास रूम सी। हाँ जी। तो क्या अच्छा होंदा अगर वो लोग भी कोशिश करते साडी इस्लामी कम्युनिटी इतना बड़ा कस्बा जी इतने कोई कॉलेज डिग्री होंदा जी जी। चलो एक तरीके का सवाल भी तो मतलब कि शिकवा भी कि इन्ना लैन लड़ होने करके भी सारा कुछ नहीं हो सकिया। कल नूं ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕਾ ਭਾਈ ਸਕੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧੂ ਚੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਏਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? हाँ नहीं अभी इंशाल्लाह अपनी साथ ऐसी ईद के मुताबिक जरूर मतलब एंटरटेन करांगे। देखो बहसीत इंसानियत सब बराबर ने, तो बाकी हिंदू कम्युनिटी हिंदू जुड़े लोग ना जितों तक खूनी रिश्ता होता ताल्लुक है वो सब तो करीब तरीन साढ़े। बेशक
ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਗਵ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਇਹ चीज़ें हैं। ठीक है बस सर, मुश्किल है हर काम का आसान होना, हाँ। आदमी को भी मुयसर नहीं है इंसान होना। सही बात, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत बड़ी बख्शे। मेहरबानी बस दुआ में याद रखना जी, इंशाअल्लाह। कोल दी गल ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ हाँ, ਜ਼ਰੂਰ हाँ। ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। चलिए अच्छी चीज़ है जी अपना। हाँ।